करो किछ मेहर उपाओ। डुबदे पत्थर तारे जुगो जुग अटल। परम सत्कार योग हाजरा हजूर। जाहरा जहूर चवर छतर तख्त दे मालक। वाली दो जहां शब्दे अवतार। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा। सर्ब कला समरथ सतगुरु। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप कृपा करन जो सतगुरां दे पावन पवित्र चरण कमलां च कलगीधर पातशाह सरबंस दानी सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी पवित्र पावन चरण छो ये धरती। जिस पवित्र अस्थान ते अमृत वेले तो हाजरियां भर रहे हाँ। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप कृपा करन सानू इकाग्रता बख्शिश करन। जिथे अमृत वेले तो अमृतमई बाणी नितनेम पावन बाणियां दे जाप नाल जुड़े। भाई साहब जी ने आप जी नू अमृतमई बाणी आसा दी वार दे कीर्तन सरवण कराए ने। सतगुरु जी कृपा करन जो लड़ीवार धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र शब्दां दी विचार चल रही है। अज दे पावन पवित्र ये बोल जो आप जी ने हुणे भाई साहब पासों पाठ रूप च सरवण कीते ने। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप विच वरत के अपना मेहरा भरिया हथ सिर ते रख के अज दे इन्हां पवित्र बचनां दी विचार आप करवा लैन। आओ सारी संगत असीस बख्शो। विचारां दी आरंभता तो पहिलां कलगीधर पातशाह वल्लों बख्शिश कीती गुरु फतेह नाल सांझ पाओ। सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे पावन पवित्र शब्द पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु धन श्री गुरु अर्जुन साहिब महाराज सतगुरां दी पवित्र रसना तो उचारण ने। राग आसा अंदर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र अंक 457 उत्ते सुभाएमान ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अज दे इन्हां पावन पवित्र शब्दां च सो जो सानू ज्ञान बख्शिश कीता है। थिर संतन सुहाग मरै ना जावे जाकै ग्रह हरनाह सो सद ही रावे। सतगुरु जी ने उन्हां प्यारियां दी बात कीती जड़े सदा उस परिपूर्ण परमात्मा दे रंग विच रते रहिंदे ने। सुहागन होना बड़ी माण वाली गल है। पर सतगुरु जी ने गुरबाणी च कृपा कीती। साहिब कहन लगे सुहागन असल विच ओही जीव रूप इस्त्री है जिवें सतगुरु जी ने आम दुनियावी इस्त्री दी उदाहरण भी दिती है। साहिब कहन लगे सच ये है सुहागन केवल ऐसा नहीं कि जे को सुहागना वाले बाहरी तौर पर चिन्ह धारण कर लवे तो शायद वो सुहागन बन जे। सतगुरु जी ने कृपा की कहन लगे उहदे वास्ते सुहागना वाले गुण भी अत जरूरी ने। साहिब जी का एक बड़ा प्यारा बचन है। साहिब कहन लगे ऐसा नहीं कोई सुहागन होवे तो वो अपने पति खसम नूं छड्ड के किसी होर दर ते जाके फरियाद करे। ते सतगुरु जी कहन लगे जिस सुहागन दा पति जड़ा खसम है ओदियां सारियां मंगां पूरियां करन दी समर्था भी रखदा होवे। साहिब जी दा पवित्र बचन है। साहिब कहन लगे जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर घर
ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਾਏ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਏ। ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੰਤਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ, ਸੁਹਾਗ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਮਰੈ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਸੁਹਾਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਸੁਹਾਗ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ। ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾएं ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਹੈ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸੋਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਬਾਂ ਨਰਬਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਨਰਬਾਂ ਯੁੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਖਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਥੋੜਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਨਾ ਅਸਮਾਨ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਨਾ ਸੂਰਜ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹਜੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਖਸਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਉਹ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖਸਮ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਅਸਮਾਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਖਸਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੋਰ ਕਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਿਆਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਹਰ ਨਾਹਾ ਸੋ ਸਦ ਹੀ ਰਾਵੈ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਹਰ ਨਾਹਾ, ਹਰ ਨਾਹਾਂ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰੀ ਖਸਮ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਣ ਵਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਵਸਦਾ ਹੈ?
सतगुरु जी ने गुरबाणी च बड़ी प्यारी एक उदाहरण दिती। साहब कहन लगे याद रखना, उस हिरदे च परमात्मा अपना घर बनांदा है जिहड़ा हिरदा उहनूं खाली मिले। साहब कहन लगे हिरदा काहदे नाल भरिया हुंदा है? साहब ने किरपा कीती, कहन लगे जिहड़ा हिरदा विकारां नाल भरिया है, जिहड़ा हिरदा सतगुरु जी कहन लगे माड़े कंमां नाल भरिया है, ਉਹਦੇ 'ਚ हरी खसम कदे नहीं टिकदा। जिन्हों सतगुरु जी ने कृपा की। साहब कहन लगे भगत रविदास जी महाराज सतगुरु जी ने बयान किया, कहन लगे जब हम होते तब तू नाही। जिन्ना चिर सतगुरु जी कहन लगे इस घर विच मैं सी, मेरी सी, जिन्ना चिर इस घर विच विकार सन तब तू नाही, उत्थे नहीं सी टिकिया। क्योंकि साहब ने एक थां ते होर बड़ा प्यारा बयान किया। साहब कहन लगे याद रखना, हौमै नामै नाल विरोध है। हंकार दा, विकारां दा ते परमात्मा दे नाम दा सतगुरु जी कहन लगे बड़ा वड्डा विरोध है। दोवें बड़े वड्डे दुश्मन ने, नाम ते विकार। इस करके सतगुरु जी कहन लगे आ दोवें चीज़ां एक हिरदे च नहीं टिक सकदियां। जिस हिरदे च नाम है उत्थे हंकार नहीं कदे टिक सकदा, तो जिथे हंकार है उत्थे सतगुरु जी कहन लगे नाम हिरदे च वस नहीं सकदा, उत्थे रब नहीं हिरदे च वस सकदा। जिन्हां हिरदियां च सतगुरु जी कहन लगे माड़ी सोच है उत्थे रब नहीं आ सकदा। साहब ने कृपा कीती, हौमै नावै नाल विरोध है, दोए ना वसां एक ठाएं। एक हिरदे च दोवें नहीं टिक सकदे। इस करके भगत जी ने कृपा की। साहब कहन लगे जब हम होते तब तू नाही, फिर क्या अब तू ही। हुण रब वस गया तो हुण विकारां नूं थां नहीं गी। सतगुरु जी ने कृपा की। साहब कहन लगे याद रखना, अब तू ही मैं ना ही, हुण मैं खत्म हो गई। मेरे मालिक ने कृपा की। कहन लगे जिस हिरदे रूपी घर विच रब परमात्मा आके वस गया, जाकै ग्रह हर नहा। जिस जीव रूप इस्त्री दे घर नूं रब ने अपना टिकाणा बना लिया। एक बड़ा प्यारा बचन है सतगुरां दा, जिहदे च सतगुरु जी ने कृपा की। जिन्ने मन दे विकार सन ना उन्होंने संबोधन करके आवाज़ मार के क्या, नस वंजो किल विखो करता घर आया। सब कहन लगे मेरे हिरदे दे विकारो, मेरे हिरदे दे जिन्ने पाप ने आवाज़ मारी, नस वंजो भज जाओ, निकल जाओ, क्योंकि इस हिरदे का मालक हुण आ गया है। हुण इस हिरदे च घर बनाने वास्ते रब का नाम रब जी आ गए ने। नस वंजो किल विखो करता घर आया, क्योंकि इसका मालक आ चुका है। याद रखना बाहरी तौर पर भी आप वेख लीए, जे किते खाली प्लाट पिया होवे ना, असी की करने हाँ, सारे घर का कूड़ा असी इकट्ठा किया, नेड़े को प्लाट होवे लिफाफा भरिया उहदे च वगा देने, जिहदा कोई मालक नेड़े ना होवे। सतगुरु जी कहन लगे जे ये हिरदे रूपी घर नूं असी खाली छड्ड दईए, इहदे च नाम ना वसाईए, इहदे च रब दी याद ना वसाईए, तो फिर की हुंदा है, जिवें खाली पए होए प्लाट विच कूड़ा करकट गंद लोग वगा जांदे ने। तो साहब कहन लगे इहदे विच भी पाप, इहदे विच भी अज्ञानता आन अपना घर बना लेगी। इस करके सतगुरां ने कृपा की। कहन लगे मेरे हिरदे दे विकारो हुण नस जाओ, मेरे अंदर दे जिन्ने विकार ने उन्होंने क्या दौड़ जाओ, करता घर आया। तो जदों उस प्लाट का मालक आ जाए, सफाई कराए, उहदे उत्ते कोई चार दीवारी कर देवे तो लिख के भी ला देंदा कि इत्थे जिहड़ा कूड़ा करकट सुट्टेगा उन्होंने जुर्माना लगेगा जां उन्होंने सजा मिलेगी। सतगुरु जी ने कृपा की। कहन लगे आ हुण हार जिहड़ा घर है ना हिरदा, इहदा मालक रब जी परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरू जी आ वसे ने। साहब कहन लगे जाकै ग्रह हर ना, जिस हिरदे रूपी घर विच हरी खसम आ वसे। तो सतगुरु जी कहन लगे फिर उस जीव रूप इस्त्री की जिहड़ी अवस्था है, सो सद ही रावे, वो सदा आनंदमयी जीवन बतीत करती है। वो सदा सतगुरु जी कहन लगे सुखी जीवन बतीत करती है। तो उस परिपूर्ण परमात्मा की फिर परिभाषा दसी है, अविनाशी अवगत सो प्रभ। साहब कहन लगे वो प्रभु जड़ा है ना, अविनाशी नाश रहता है,
ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਅਵਿਗਤ। ਅਵਿਗਤ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਸੁਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਉਸ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਅਵਿਗਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਨਵਤਨ ਨਿਰਮਲਾ। ਸਦਾ ਨਵਤਨ, ਨਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਟ ਦੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਟ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਸੋਂ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਲਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਨਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਠੁਕਰਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਦਾ ਨਵਤਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਵੇਂ ਸੁਭਾਅ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦਾ ਨਵਤਨ ਨਿਰਮਲਾ। ਨਿਰਮਲਾ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲੈਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਤਾ ਵੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਨਹ ਦੂਰ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਠਾਕੁਰ, ਦਹ ਦਿਸ ਪੂਰਨ ਸਦ ਸਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਨਹ ਦੂਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਹ ਦੂਰ ਸਦਾ ਹਦੂਰ, ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗਮ ਵਿਭੂਤੇ। ਜਾਂ ਜਾਂ ਪੇਖੂੰ ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਤੇ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮਹਿ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਦੂਰ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਂ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਂ ਜਾਈ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਂ ਜਾਈ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸ਼ਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਦ ਹਦੂਰ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਦਿਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹ ਦੂਰ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਠਾਕੁਰ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਦਹ ਦਿਸ ਪੂਰਨ ਸਦ ਸਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ,
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਰੱਬ ਜੀ ਸਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਗਤ ਮਤ ਜਾਤੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਪਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਤ ਮਤ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਗਤ ਮਤ ਜਾਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਤ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ, ਮਤ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਚੰਗੀ ਅਕਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮਤ ਉੱਚੀ। ਉੱਚੀ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗੀ, ਸੁਚੱਜੀ ਮਤ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚੰਗੀ ਮਤ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇਗੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮਨ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਏ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਮਤ ਥੋੜਾ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ। ਮਨ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਮਤ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇਗੀ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤ ਚੰਗੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜਾਤੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸੱਕੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਵਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੋਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਕੁਆਰਾ ਏ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਕੁੱਲ ਗਵਾਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਹਮ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਕੁੱਲ ਗਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 4 ਵਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਮ ਕੁੱਲ ਰਾਖੈਂ, ਕਾਹਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਬਚਾ ਲਾਏ। ਹਮ ਕੁੱਲ ਰਾਖੈਂ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚੰਗਾ
ਸਿਆਣਾ ਆਖੇਗਾ ਇਹ ਕਾਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੱਲ ਵਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੇ ਕੁੱਲ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁੱਛ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਕਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਉਹ ਡਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਨਵ ਜੰਮਿਆ, ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗਣੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੁਰਕੇ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਗਾਉਣਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਰਛੇ ਨੇਜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਹਾਰ ਪਰੋਏ ਗਏ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੁਰਕੇ ਪਹਿਨਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਏ, ਰਹਿਣ ਆਈ ਰਾਤ ਆਈਏ, ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪਿਆਰ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਗ ਪਈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਗਤ ਮਤ ਜਾਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤ, ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਵ ਏ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀਆ ਆ ਵਸ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਸ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੈ, ਥਿਰ ਸੰਤਨ ਸੁਹਾਗ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੈ, ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀ ਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ ਵਿਛੜਿਆ, ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ ਵਿਚੋਲਾ। ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਵਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥਿਰ ਸੰਤਨ ਸੁਹਾਗ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਭਾਗ ਸਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਮਰੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਔਖੇ ਵਕਤ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਕੋ ਰਾਮ ਪਧਾਰ ਤਾਕੈ ਆਨੰਦ ਕਣਾ, ਜਾਕੋ ਰਾਮ ਪਧਾਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਦ ਨੇ ਇਹ ਪਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਆਈ ਸਾਡੀ। ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਜਾਕੋ ਰਾਮ ਪਤਾਰ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਖਸਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਕੈ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਘਣਾ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਕੋ ਰਾਮ ਪਤਾਰ ਤਾਕੈ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਸੁਖਵੰਤੀ ਸਾ ਨਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪੂਰ ਬਣਾ। ਸੁਖਵੰਤੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਖ ਮਾਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਾਧਨ ਤੇ ਛੱਡੀਏ, ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ? ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੂੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਧਾਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਵਸ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਸੁਖਵੰਤੀ ਸਾ ਨਾਰ, ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਪੂਰ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਮਹੱਤ ਕਲਿਆਣ ਹਰ ਜਸ ਸੰਗ ਸੁਰਜਨ
ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਥਾਂ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਨ ਮਹਤ ਕਲਿਆਣ ਹਰ ਜਸ ਸੰਗ ਸੁਰ ਜਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰਬ ਗੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੁਰਜਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਣ ਉੱਥੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਰਬ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਰਜਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਬ ਨਿਧ ਨਵ ਨਿਧ ਤਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਊਣਾ ਸਭ ਕਛੂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਖਸਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਵ ਨਿਧ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਨਵ ਨਿਧ ਤੇ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਨੌ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਤਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਨ ਟਿਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ ਕਿਦੇ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾ ਲਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਤਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਾਕੋ ਰਾਮ ਪਤਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਤਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪਤੀ ਖਸਮ। ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਤਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਊਣਾ ਸਭ ਕਛੂ। ਨਹੀਂ ਊਣਾ ਸਭ ਕਛੂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਊਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਖਵਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ, ਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਾਦੀ ਕਰਨੀ? ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बड़ा सोहना लिखता है, कहने लगे मैंने सब कुछ मांग लिया खुदा से, सारा कुछ मांग लिया। पूछा उन्होंने की मंगया? कहने लगे खुदा को मांग कर। मैं रब नूं ही मांग लिया अज। मैंने सब कुछ मांग लिया खुदा से, खुदा को मांग कर। अज मेरी जड़ी अरदास थी ना वो पदार्थवादी नहीं सी, मेरी अरदास च अज पदार्थ नहीं सन, मेरी अरदास दे विच अज उस परमात्मा दा नाम सी ते नाम दे विच सब कुछ आ गया। नाम दे विच ही मैनूं सब कुछ मिल गया। जदों समझ पैगी कि वो देण वाला है, उन्हें मेरे बिना मंगिया ही दे देना है। जिन्हों सतगुरु जी ने क्या कहने लगे, ये तो जदों अरदास अंदरों असी घरों तुरीए ना तो वो अंदर दी आवाज़ नूं घरों ही सुन लैंदा है। इस करके सतगुरु जी कहने लगे मैं की आके बोला, हुण बोलन जो रहा नहीं। अज जे बोले हाँ तो उस परमात्मा के नाम की मंग की है कि केवल मैनू नाम मिलिया। मंगना मांगण नीका हर जस गुर ते मंगना। हुण हरी दी वडियाई, परमात्मा का नाम, अमृत वेला, नितनेम, चंगे गुण, चंगा सुभाव, केवल आ मंगिया
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ? 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਏਕੈ ਬਾਰ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਤਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਊਣਾ ਸਭ ਕਾਛੂ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਊਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਧੁਰ ਬਾਣੀ ਪਿਰਹਿ ਮਾਨੀ ਥਿਰ ਸੁਹਾਗ ਤਾਕਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਜਾਕੋ ਰਾਮ ਪਧਾਰ। ਮਧੁਰ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪ ਬੜਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਚੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਆਪ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਵਿਗੁਚਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬਾਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗੰਦ ਬਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਹੋਂ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕੌੜਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਮਾੜਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਧੁਰ ਬਾਣੀ ਪਿਰਹਿ ਮਾਨੀ ਥਿਰ ਸੁਹਾਗ ਤਾਕਾ ਬਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਮੰਗਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ? ਦਿਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਹੋਰ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਧੁਰ ਬਾਣੀ ਪਿਰਹਿ ਮਾਨੀ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੂਲ ਪੈ ਗਈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਥਿਰ ਸੁਹਾਗ ਤਾਂਕਾ ਬਣਾ। ਉਹਦਾ ਸੁਹਾਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਥਿਰ ਸਦਾ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਿਰ ਸੁਹਾਗ ਤਾਕਾ ਬਣਾ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਦੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੈ, ਜਾਕੋ ਰਾਮ ਪਧਾਰ ਤਾਕੈ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੈ, ਥਿਰ ਸੰਤਨ ਸੁਹਾਗ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੈ। ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੈ, ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੁਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਹੁਕਮ, ਰਜਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਪੀ ਜਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਜਾਕੋ ਰਾਮ ਪਤਾਰ ਤਕ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਖਸਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦਾ ਚਾਅ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਵਕਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।